بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف تم ایک بدقسمت انسان ہو، اللہ نے تمہیں بہت موقع دیا لیکن تم نے ملک کی حالت نہیں بدلی، تم سچ میں بہت بد نصیب ہو، ملک کو کس حال میں چھوڑا ہے، تم نے چھوٹی سوچ کے ساتھ اپنے خاندان کو سوچتے رہے اور جیبیں بھرتے رہے، اب تم ذلیل و خوار ہوں گے، یہی قانون خداوندی ہے۔ کیا نواز شریف اپنے معاملات ٹھیک کر لے گا؟ ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ نواز شریف کی جو حالت ہے وہ تو اس کو مزید ضلالت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لانگ مارچ بڑے بڑے پنڈتوں کے دانت کھٹے کر دے گا۔ نواز شریف کا لانگ مارچ ابھی گجرانوالہ نہیں پہنچا تھا اور سیٹیاں بج گئیں، مریم نواز کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یوکرین نے گھٹنے ٹکا دیے، یوکرین کے صدر نے قوم سے معافی مانگ لی ہے۔ روس بہت بڑی پاور ہے، اس نے بہت کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ روس اسلام لے کر آنے والا ہے، بس کچھ دیر ہے۔ روس کے ساتھ لیڈی ڈیانا کی طرح ہوگا۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو آدھا یورپ بھی مسلمان ہو جاتا۔ جیسا استقبال عمران خان کا روس میں ہوا ہے، ایسا کسی اور پاکستانی وزیر اعظم کا نہیں ہوا۔ یوکرین کا ایٹمی پلانٹ روس کے قبضے میں آ گیا۔ 27 عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یوکرین کا صدر رو پڑا، اب روس برطانیہ کا بوریا بستر گول کرے گا۔ پیوٹن بپر گیا، فرانس نے دھمکی دی فوج واپس بلاؤ، روس نے جواب دیا وہ نہیں چھوڑنے والا، جو کرنا ہے کر لو، اور جتنی قوتیں ہیں برف کی طرح جم گئی ہیں۔ روس یوکرین کو توڑ کر حکومت قائم کرے گا۔ روس نے یوکرین کے ایئرپورٹ پر حملہ کیا اور وہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ خان تو پیوٹن کا استاد نکلا۔ 3 گھنٹوں کی ملاقات میں کیا ہوتا رہا؟ سب پریشان، خاص کر کے بھارت، اسرائیل اور امریکہ بہت پریشان ہیں۔ فرانس بھی پریشان ہے، بس 2 بندے خوش ہیں، وہ پیوٹن اور عمران خان ہیں۔ آپ 70 سال کے ہونے والے ہیں لیکن لگتا نہیں جوانی کا کیا راز ہے؟ روسی اینکر کا کپتان سے سوال، کپتان کا دلچسپ جواب کہ بوڑھے تو وہ ہیں جن کو کوئی ٹینشن ہو، کوئی فکر ہو، مجھے تو ٹینشن نہیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو میں ایسے جیتوں گا جیسے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ خان کو کسی کا خوف نہیں سوائے اللہ کے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ باقی کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابھی کپتان امن پسند ہے لیکن کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو سب کو سیدھا کر دیں گے۔ کیا عمران خان نے پیوٹن سے جنگ بندی کی بات کی؟ اینکر کا سوال، عمران خان نے کہا 1 بار نہیں 3 بار کہا ہے، لیکن پیوٹن کہتا ہے یہ بدمعاشی کرتے ہیں۔ اب یوکرین 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، 2 جگہ اس کے معاملات چلائے جائیں گے۔ عمران خان کے دورہ روس سے بہت بڑے بڑے معاہدے ہو گئے، تیل گیس کے معاہدے ہو چکے ہیں، روس نے یوکرین کے ایٹمی پلانٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ روس کا بڑا اعلان، عالمی طاقتیں ہکا بکا ہو گئی۔ یوکرین کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کو خبردار کر دیا، تو بس باتوں کا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تم نے یوکرین کو جھوٹے دلاسے دیے ہیں، تمہارے اندر کچھ نہیں ہے، تم امریکی منافق ہو۔ 3 گھنٹے ملاقات میں اندر کی کہانی سامنے آ گئی۔ یہ معاملات سلامتی سے جڑتے ہیں۔ روس نے افغانستان کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہاری، جب بھی اس نے ہتھیار اٹھائے اس نے کامیابی حاصل کی۔ اگر جنگ بند نہ کی تو فرانس کی دھمکی، فرانس نے جو تیر چلانے ہیں چلا لے، اس سے روس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کی ایک اور ویڈیو آ گئی، کپتان کو دیکھنے کے لیے روسی عوام چھتوں پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ کپتان پاکستان کا ببر شیر آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور پیوٹن کی ویڈیو دیکھ کر بھارتی میڈیا چیخ اٹھا، عمران خان پر خطرہ آ چکا ہے، پورا ملک تاریکی میں ڈوبنے والا ہے۔ یہ چال بھی سمجھتے ہیں، خودکش حملہ آور خرید کر خان کے پیچھے لگا دیے۔ کہتے ہیں شیر کی 1 دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تم جتنے مرضی سال حکومت کر لو، خان کی 1 سال کی حکومت تمہیں کافی ہے۔ روس کے صدر سے ملنے کے وقت دھماکہ دار انٹری پاکستان کا جھنڈا کار پر لگا تھا۔ عمران خان ماسکو کی بڑی مسجد میں گئے، روس کی سرزمین پر پاکستانی پرچم کی دھوم، جنگ عظیم دوم میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی یاد میں پھول چڑھائے۔ روس نے یوکرین پر بڑے بڑے بم گرا دیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان دورے کے بعد جب واپس آئے تو شاندار پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا گیا۔ یوکرین کہتا ہے امریکہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اب ہم اکیلے لڑ رہے ہیں۔ بچہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ وقت پر کام نہیں آتا، بس باتوں کی حد تک ہے۔ حکومت گرانے کے مشن میں اپوزیشن کا 3 دن مشاورت کر کے رزلٹ نکلے گا۔ ان کی مشاورت جو ہے اس کا رزلٹ ایسا ہے جیسے پانی میں مدھانی والا کام ہے، پانی سے مکھن نہیں نکلتا۔ جنگ پھیلنے لگی ہے۔ جو بائیڈن نے روس کو جواب دینے کے لیے نیٹو کی فوج کو حکم جاری کر دیا، جو بائیڈن تم یہ فیصلہ واپس لے لو، تم سے نہیں ہوگا، فوج تو دور تمہاری صدارت بھی گئی، تمہارے اقتدار کا دھاگا کٹ چکا ہے، اس جنگ میں تمہیں ضلالت اٹھانی پڑے گی۔
होगी। रूस ने वो काम करना है जिससे हर चीज़ को ताले लगा देगा, सब कुछ बंद करके रख देगा। तुम जंग के मंजर देखते रह जाओगे। तुम्हारे पास नेटो है तो इसके पास मुजाहिद है, तुम्हें अंदर आकर मारेगा। ये मामलात अमेरिका में भी होंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत वाली हस्ती अल्लाह की हस्ती है। जब कहते हैं नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, ये नारा इतना ताकतवर है जिससे दुश्मन के हवास पाख्ता हो जाते हैं। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की शान जल्ला जलालहू है। 5 मुल्क की इत्तेहाद आ रहा है जिसका सरदार पाकिस्तान होगा, जिसमें रूस, चीन, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल होंगे। अब ये इत्तेहाद फौलादी होगा, इसमें बहुत ताकत होगी। यूक्रेन का नक्शा देखकर कोई जंग का नाम नहीं लेगा। अगर वक्त आया तो चीन भी इस जंग में कूदेगा। पाकिस्तान, तुर्की, चीन, अफगानिस्तान, मुजाहिद सब साथ है। तेरी नेटो क्या करेगी? ये 5 मुल्क इत्तेहाद फौलादी हो चुके हैं, इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये कोई आम बात नहीं है। रूस वो कलाबाजियाँ लगाएगा जिससे अमेरिका को अम्मा याद आ जाएगी। ये जंग तो अब फैलने लगी है। नेटो ने रूसी फौज को उड़ाने का हुक्म, चीन भी कूदने के लिए तैयार है। अब अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है, लेकिन अब ये पाबंदियां अमेरिका पर लगेंगी, अब किसी और मुल्क पर पाबंदियां नहीं लगेंगी। अमेरिका, तुम ये पाबंदी अपनी नालायकी पर लगाओ, अपनी फौज पर लगाओ, घरों में छुप जाओ। रूस किसी भी वक्त एटमी हमला कर सकता है और रूस करेगा, बरतानिया को उड़ाएगा। खौफनाक वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिका का हंगामी राब्ता, प्यूटन से मुलाकात तय पा गई। जो मर्जी कर लो, आलमी जंग के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने नेटो को आग भड़काने का हुक्म दे दिया। जंगी तैयारे दाखिल खान के रूस पहुंचते ही पहले प्यूटन का पाकिस्तान को बड़ा तोहफा। सऊदी अरब ने अपने चीफ की बेइज्जती का बदला भारत से ले लिया। एक दिन में 2 छक्के लग गए हैं। आलमी जंग के खतरात में प्यूटन से मुलाकात, इमरान खान के लिए सुर्ख कालीन बिछाई गई। यूक्रेन की अवाम ने भी हथियार उठा लिए। रूस अमेरिका के बरह रास्त तसादुम के आसार नजर आ रहे हैं। कप्तान के खिलाफ बड़ी टीम तैयार, लाहौर में मैदान लगेगा। तुम जहां मर्जी मैदान लगा लो, खान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वही हुआ जिसका डर था। जंग ने दुनिया में तबाही मचा कर रख दी है। पाक रूस दोस्ती में नया संगे मेल, ये दौरा बहुत तारीखी है। पाकिस्तान की एक और चाल कामयाब हो गई। भारत कपकपा उठा है। पीडीएम भी परेशान है। कप्तान का रूस में कदम रखते ही भारत में कोहराम मच गया। अभी तो मजीद कोहराम मचेगा। इमरान खान अमेरिका के सामने डट गए, ये लो हमारी तरफ से तोहफा। रूस ने शानदार इस्तकबाल दिया। खान वाकई ही शेर निकला। महंगाई तो बहुत है, इस तरफ बस खान साहब का ध्यान नहीं है। खान साहब को बस लीडर बनने का शौक है। खान तब लीडर बनेगा जब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पेट भरकर खाना खाएगा। इस्तकबाल में इमरान खान बहुत खुश थे। खान साहब लहजे से शेर लग रहे थे। खारजा मुहाज पर पाकिस्तान के छक्के। रूस अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार है। चीन किसके साथ होगा? चीन, रूस और पाकिस्तान एक है। खान का अमेरिकी प्रेशर के बावजूद भी रूस आमद पर प्यूटन बहुत खुश हुआ। खान साहब का तारीखी इस्तकबाल। रूस के दौरे पर अमेरिका ने बहुत गुगलियां फेंकी। यूक्रेन ने पाकिस्तान से मदद मांग ली। इमरान खान का जहाज़ रूस में उतरने से पहले इसराइल का बयान कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस और इसराइल आमने सामने। इस दौरे के बाद रूस बरतानिया और अमेरिका पर एटमी हमला कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी वाली याद ताज़ा करेगा। जरदारी, मौलाना और शहबाज शरीफ एक हैं। पहले ये कच्चे थे, अब ये पक्के हैं। ये बहन भाइयों की है। खान के खिलाफ ये साजिश तैयार कर रहे हैं। बीमारी से झुके हुए हैं। मोदी को कप्तान का चैलेंज। चाय बेचने वाला अनपढ़ है, तुम बाजीगर सियासतदान हो, क्रिकेट खेलने वाले हो, तुम इसके मुंह क्यों लग रहे हो? मोदी में हिम्मत है तो सामने आए। इसमें कोई हिम्मत होती तो ये पीठ पीछे वार न करता, जैसे इसने गुजरात और समझौता एक्सप्रेस के साथ किया। इसने बरतानिया से मुसलमानों के खात्मे का ठेका लिया है। इसमें जरा भी हिम्मत नहीं है। अब तो लोग कहते हैं ये भारत नेहरू या गांधी का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का है। अगर तुम्हें पता लग जाए इसके पीछे वारिस है तो तुम ना कब्जा ले सकते हो और ना दे सकते हो। अदम इत्मीनान आखिरी मरहलों में है। तहरीक अदम इत्मीनान में अहम फैसले, हुकूमत को गिराने के लिए तारीख की बड़ी मुलाकातें होंगी। जहांगीर तरीन ग्रुप भी सरगर्म है। वो वक्त और था जब कोई साथ देता था, अब बस बातों के यार हैं। तुम जो मुनाफिक की चालें खेल रहे हो इसको जारी रखो। खान ने बहाउद्दीन का एक दौरा किया और सब कुछ सामने रख दिया, हक्का बक्का कर दिया। पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होने वाला है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से तेल की कीमत पर असर पड़ेगा। जिसके पास तेल है वो एक दिन के लिए नहीं बेचेगा, अगले दिन कुछ महंगा करके बेचेगा जब सबको जरूरत होगी, क्योंकि जब जरूरत होगी तो मुंह मांगी कीमत पर पेट्रोल बेचेगा। मास्को में हर टीवी एंकर बोल रहा है कप्तान का शानदार दौरा है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। टैक्स खत्म करने का एजेंडा तैयार, टैक्स माफ करके हर चीज में रियायत दी जाएगी। इमरान खान मास्को पहुंचकर S-400 के मिसाइल की बात भी हुई। माजी की हुकूमतों ने अपने मुफाद देखे हैं, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप पुरानी बातें छोड़ दो। हुकूमत ने इत्तेहादियों से रब्ता करना शुरू कर दिया। तरीके अदम इत्मीनान 8 मार्च के बाद लाई जाएगी। जितना जल्द हो आवाम को हुकूमत से निजात दिलानी है।
शहबाज शरीफ कहता है सब एक दूसरे को मुशावरत दे रहे हैं, एक MNA कितने करोड़ रुपए में बिकता है, मीर जाफर और मीर सादिक पैसे लगाने के लिए बैठे हैं, पाकिस्तान के कितने सूबे बनने वाले हैं, गिलगित बल्तिस्तान अचानक पाकिस्तान का छठा सूबा होगा। मरियम नवाज कहती है मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मुझे वोट दो, और इसने शादी में कश्मीरी रहनुमा की जगह मोदी को बुला लिया और ये कश्मीर की बेटी बनी फिरती है। तुम नौकर रख लो, तुम्हें किसी ने रोटी नहीं बना कर देनी, वज़ीर आला तो बन रहे हैं, ये दाता साहब से ही लंगर खाएंगे, काफ लीग वालों से लोग बहुत नफरत करेंगे, लोग इनको बिकाऊ माल समझेंगे। आगे बढ़ता पाकिस्तान, अरबों डॉलरों का मुनाफा। सदर आरिफ अलवी ने बड़ी खुशखबरी सुना दी, हसीना वाजद औरत होकर मर्दों वाले काम कर रही है। कप्तान का दौरा मुश्किल तरीन दौरा था, अल्लाह ताला ने कप्तान को कामयाबी दी, रूस के लोगों ने बहुत इज्जत दी, 15 दिन में तरीके दम इत्मीनान का फैसला हो जाएगा, ये मुंह की खाएंगे, इमरान खान किसी से भी नहीं गिरने वाला। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।